The department is very happy to associate with this festival, as Mr. Jalan Murthy was one of the close associates of the department. He was always supporting the productions of the department, activities of our students, and supporting our students outside the department. And he always stood for a better theatre in the region, and he strived for the sustenance of the medium in a meaningful way. So, to remember his love to theatre and his passion to theatre and his work to theatre, we feel that the department is doing a good gesture, and the festival will be featuring a different set of plays with a different set of directors and with a different context and or with a different production, with a different productions emerged in different contexts. So many of the productions are not seen widely across the country, and it is also presenting a new generation of directors who are just emerging, and their nature of their works are different from the mainstream theatre cultures. So I hope that the festival will be giving the another cross section of Indian theatre, which is not generally seen in the festival circuits, and some of the plays are not fallen in the festival circuits. At the same time, some of the plays are seen widely in many regions. For instance, the plays which have got more than 100 shows within a region is featuring in this festival by one of our students. Of course, many of our students and faculty and close associates are working with this festival. And we hope that at the time of the pandemic, it will be instilling certain amount of optimism that theatre will be re-emerging after the COVID pandemic period, and hope that it will be giving more positive energy to the theatre fraternity. Thank you. The greatness of Jalan Murthy as a person is because he was completely selfless in whatever he did. Especially whether either he worked with the civil liberties movement or with the literary people of Telugu or theatre people of Telugu or the employees and faculty of the university, with the students also. He was always ready to help. He was never asking for anything for himself. He was never expecting anything for himself. He was always there to help other people in everything that they were trying to do. And he was a great person in terms of encouraging people, helping them to achieve what their potential is, and asking the right questions about what they have been doing. You know, sometimes we would find some place where we don't like the play and we hate the play or we dislike it, and we respond to it in a negative way. But JLN was completely, while being completely critical, he was so generous in understanding the limitations of the theatre people and what they are able to do or what they are not able to do, what are the limitations and what are the problems with which they are fighting while creating the play. So when he was criticizing also, he was so generous and so gentle, and he was explaining things to people in a very, very gentle and supportive kind of way. He was never negative about any of his criticisms. He was always giving suggestions. He was suggesting people to help others. He was creating networks. He was making people work with each other and work together in order to create great kind of theatre.
That is the greatness of GLN, I feel. ప్రముఖ పాత్రికేయులు, నాటకాభిమాని, మంచి మిత్రులు అయిన శ్రీ జిఎల్ఎన్ మూర్తి గారి పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం నిర్వాహకులకు అభివందనం. నా పేరు భాస్కర్ చంద్ర. నేను నాటక రచయితని, దర్శకుణ్ణి, అప్పుడప్పుడు నటుడిని. శ్రీ మూర్తి గారితో నా పరిచయం దాదాపు 10 ఏళ్ల క్రితం. మేము రవీంద్ర భారతిలోను, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలోను కలిసి నాటకాలు చూసేవాళ్ళం. నాటకం చూసిన తర్వాత ఒక ఇరానీ చాయ్ తాగి, ఒక గోల్డ్ ఫ్లాగ్ సిగరెట్ అంటించి ఆ నాటకం మీద బాగోగులు చర్చించుకునేవాళ్ళం. మూర్తి గారు ప్రదర్శకులను గాని నిర్వాహకులను గాని ఎప్పుడు ఏనాడు ఒక్క మాట కూడా తోలనలేదు. వాళ్ళు ఇంకా బాగా చేస్తే బాగుండేది నాటకం అంటూ ఆశావహంగానే మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. వాళ్ళు ప్రాపర్టీస్ సరిగ్గా వాడుకుంటే బాగుండేది, సంగీతం సరైనది ఎన్నుకుని ఉంటే ఇంకా బాగుండేది, ఇలా మాట్లాడేవారు తప్పితే ఆ నాటకం బాగా లేదని కానీ బాగా చేయలేదని కానీ ఎప్పుడు అనేవారు కాదు. మెరుగుపరచుకోవడానికి మార్గాలు ఇంకా ఇలా ఉన్నాయి, అది వాళ్ళంతా చేసుకుంటే బాగుండేది అనుకునేవారు. అంత పాజిటివ్ థింకింగ్ అయింది. ఒక్కోసారి నాటకం చూసింది గంట అయితే మా చర్చలు 1.5 గంటలు కూడా సాగేవి. అలా ఆయన ఫోన్ చేసినా అంతే. నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి వాట్సాప్ కాల్లో కనీసం 1 గంట సేపు నాటకాల గురించి, సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. అలా మాటల మధ్యలో ఒకసారి జేబీ ప్రీస్ట్లు రాసిన ఇన్స్పెక్టర్ కాల్స్ గురించి, అగతా క్రిస్టీ నాటకం మౌస్ ట్రాప్ గురించి మా చర్చల్లోకి వచ్చింది. మౌస్ ట్రాప్ నాటకం ఇంతకాలంగా నాటకాన్ని ఎందుకు చూస్తున్నారు, ఎందుకు ఆదరిస్తున్నారు అని మేము తరచూ మాట్లాడుకునేటప్పుడు నేను కూడా కొద్దిగా పరిశోధన చేసి కారణాలు అన్వేషించినప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏమిటంటే, మౌస్ ట్రాప్ నాటకం ప్రతిసారి కొత్తగా రూపొందిస్తూ ఉంటారు. కథాపరంగా కానివ్వండి, నటుల పరంగా కానివ్వండి, కొత్తదనాన్ని ఇంపోజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలా మనం కూడా చేస్తే మంచి నాటకం చేయలేవా అని ఎవరైనా. ఆ విధంగా నేను అమెరికాలో ఉన్న చాలా రోజులు నన్ను ఫోన్ చేసి 10 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు, 30 నిమిషాల నుంచి మాట్లాడుతూ నా చేత పెను తీయించి ఆ 2 నాటకాలు రాయించారు. దాన్ని విభిన్నంగా ప్రదర్శించాలని, కొత్త రకమైన టెక్నిక్తో తెలుగు నాటకాన్ని చూపించాలని అనుకున్నాం. ఈలోపే దురదృష్టకరమైన ఈ సంఘటన జరిగిపోయింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆయన మనతోనే ఉంటారు. మీరు నిర్వహించబోయే ఈ 12 నాటకాలు ద్వాదశ రుద్రాభిషేకంలాగా ఆ మూర్తి గారిని అలరిస్తాయని ఆశిస్తూ నమస్కారం. మీ భాస్కర్ చంద్ర. స్వర్గీయ జిఎల్ఎన్ మూర్తి గారితో నాకు పరిచయం నిజామాబాద్ నంది నాటకోత్సవాలు జరిగిన తర్వాత రిటర్న్ జర్నీలో ఇద్దరం ఒకే కారులో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కలిగింది. ఆయన కైకులూరు వాసి అని చెప్పారు. మా పిన్ని గారు వాళ్ళు కైకులూరులో ఉంటారు. అప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, మా పిన్ని గారి 2వ అబ్బాయి సుబ్రహ్మణ్యం తను క్లాస్మేట్ అయినట్టుగా చెప్పారు. నాకు చాలా సంతోషంగా తర్వాత నుంచి మొన్నటి వరకు ఫోన్ చేసుకున్నా, ప్రత్యక్షంగా కలిసి మాట్లాడుకున్నా సరే నాటకాల విషయాలే మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. ఎక్కడ మంచి నాటకం ఉన్నా నాకు ఫోన్ చేసి తప్పకుండా రండి అని చెప్తుండేవారు ఆయన. మా బాబాయ్ గారు పోయినప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మూర్తి గారే నాకు అందజేశారు. అంటే మా కజిన్కి ఆయనకి అంత బాగా టచ్లో ఉంటున్నారన్నమాట. ఇది నాణ్యానికి ఒకవైపు. రెండో వైపున ఆయనకి నాటకం అంటే మహాప్రాణం. నాటకాల గురించే రాస్తుండేవారు, నాటకాన్ని గురించి ఆలోచిస్తుండేవారు. ఒకసారి ఆయన ఒక మరాఠీ నాటకం ఏదో చూశానండి,
అది అందులో ఫాదర్ వేషం చాలా టిపికల్గా ఉంది, అది మీరు వేస్తేనే బాగుంటుంది అని చెప్పి నాతో అన్నారు. అది ఆ పర్మిషన్ తీసుకొని ట్రాన్స్లేట్ చేసిన తర్వాత మీకు చెప్తానని కూడా చెప్పారు ఆయన. అయితే అది మెటీరియల్ కాలేదు. తర్వాత ఆయన తెలుగు డ్రామా వాట్సాప్ గ్రూప్లో చాలా ఆవేదన వ్యక్తం చేసేవారు. తర్వాత తరం ఎట్లా వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు నాటక రంగంలో అనేది ఆయన తపన. Hello, I am DSN Murthy from Hyderabad. I am glad to know about the multilingual online theatre festival at national level, which is being started from today. I congratulate my friends, Dr. Naresh and Dr. Shiva, for their efforts in bringing this national festival to us. But at the same time, I feel very sorry for missing our great theatre friend, Mr. J.L.N. Murthy. I know J.L.N. Murthy since last 30-35 years when he started his career as a cultural reporter in Hyderabad. He was covering every cultural event that happens in Hyderabad and writing with all great care and criticism and with an in-depth study at the leading newspapers and journals of Hyderabad. He was particularly a theatre fanatic, and he loves theatre very much. He looks at not only Telugu theatre but also the Indian theatre, and I know he was a regular visitor to Delhi to watch the performances at the Bharatiya Rang Mahotsav being conducted by National School of Drama in Delhi. He was a great friend not only to me, for all the theatre activists of Telangana and Andhra Pradesh states, and I pray God to keep his soul in rest, and my best wishes for this upcoming theatre festival. Thank you. జేఎల్ఎన్ మూర్తి గారు 2006 నుంచి నాకు బాగా తెలుసు. వారు తెలుగు నాటక రంగం గురించి చాలా బాగా కృషి చేశారు. బోల్డ్ విషయాలు తెలుసుకునేవారు. వాళ్ళు పేపర్లో వేస్తూ ఉండేవారు. నేను ఆయనకి సహాయపడుతూ ఉండేవాడిని బోల్డ్ విషయాలు చెప్పడానికి. తెలుగు నాటకం వృద్ధిలోకి రావాలన్నది ఆయన చిరకాల కోరిక. ఆయన నాటకాల వాళ్ళు వెనకాల పడేవారు. నాటకాలను జీవించడానికి చాలా ట్రై చేశారు. అలాగే ఆయన వల్లే ఇప్పుడు తెలుగు నాటకం కొంచెం బాగుందంటే ఆయన వల్లే. ఆయన లేని లోటు తెలుగు నాటకానికి ఎప్పుడూ ఉంటుంది. తెలుగు నాటకం ఆయన్ని ఎప్పుడూ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటుంది, ఆయన్ని స్మరిస్తుంది. అంతే. శ్రీ జిఎల్ఎన్ మూర్తి గారు హఠాత్తుగా మన నుంచి వెళ్లిపోవటం బాధాకరం. ఎందుకంటే ఆయన వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా మంచి మిత్రులు. నాకే కాదు, చాలా మందికి. వారితో ఒకసారి పరిచయం అయితే స్నేహం కుదిరిపోతుంది అంతే. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఏ విధమైన దాపరికాలు ఉండవు. మనసులో ఉన్న మాట బయటికి కక్కేస్తాడు వెంటనే, అప్పటికప్పుడు తేలిపోవాలి. నాటకాలను ఎంత ప్రేమించేవాడంటే ఢిల్లీ దాకా వెళ్లి ఆయన జాతీయ నాటకోత్సవాలు చూసి వచ్చేవాళ్ళు. అలాగే పరభాషా నాటకాలని, మామూలు ఇంగ్లీష్ నాటకాలని కూడా ఆయన చాలా చూసినట్టుగా నాకు తెలుసు. అయితే తెలుగు నాటకం అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం. కానీ తనకిష్టమైన తెలుగు నాటకం ఆ స్థాయిలో లేదు, ఆ ప్రమాణాలతో లేదు, ఆ ప్రయోగాత్మకంగా లేదు అని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడు నిరంతరం బాధపడుతుండేవాడు. ఆ బాధనే ఆయన తన ప్రసంగాల్లో గాని, మాటల్లో గాని, వేదికల మీద గాని, అక్షరాల్లో గాని ఆయన వ్యక్తం చేస్తూ ఉండేవారు. ఆయనకి నాటకం నచ్చితే ఎంత పొగిడేవాడు, నాటకం నచ్చకపోతే అంత తీవ్రంగానూ విమర్శించేవాడు. ఏ భావాన్ని కూడా కృతకంగా, కల్పితంగా, మొహమాటంగా చెప్పేవాడు కాదు. ఎంతో నిజాయితీగా తన మనసులో భావాన్ని బయటికి చెప్పేవారు. ఒక్క పెద్ద లోపం ఏంటంటే, మిగతా సాహితీ ప్రక్రియల్లో గాని, కళా ప్రక్రియలకు గాని విమర్శ ఉంది. నాటకానికి, ముఖ్యంగా తెలుగు నాటకానికి అసలు విమర్శ లేదు అని చెప్పి అందరూ బాధపడుతున్న సమయంలో నిర్మోహమాటంగా విమర్శించి ఒక సహేతుకంగా మంచి చక్కగా విశ్లేషించి విమర్శించేటువంటి మూర్తి గారిని కోల్పోవటం తెలుగు నాటక రంగానికి నిజంగా ఒక రకమైన దురదృష్టకరమైనటువంటి
హఠాత్తుగా వారు నిష్క్రమించడం అనేది జీర్ణించుకోలేనటువంటి విషయంగా ఉంది. ఆ మంచి మిత్రులు సహృదయులు అయినటువంటి జిఎల్ఎన్ మూర్తి గారికి హృదయపూర్వకంగా నివాళులర్పిస్తూ వారి కోసం వారి స్మృత్యర్థం నిర్వహిస్తున్నటువంటి నాటకోత్సవాలను అందరూ వీక్షించి ఆ నాటకాలు చూసి ఆయన ఎక్కడున్నా సరే ఆయన సంతోషించేలా చేయమని చెప్పి ఒక నాటక కళాకారుడిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Good evening all. Namaskar. This is Murali Krishna Ambati from Andhra Pradesh. I would like to congratulate Prayogam Theatre Group, particularly Dr. Naresh Burla and Dr. Shivatumu, who have taken initiation in conducting this online National Theatre Festival in memory of Sri G.L.N. Murthy, a great theatre activist, cultural journalist and a writer. I wish all the success in this program, and also I'm very happy that Prayogam Theatre Group is taking up this program because I have a long association with this group. Mr. Devarkonda Subramaniam, alias Delhi Subbu, everybody knows him with this name. Dr. Naresh Burla and Dr. Shivatumu are very good friends to me. Their efforts in theatre is very, very appreciable. Congratulations once again. Best of luck. నాటక ప్రేమికులు స్వర్గీయ జిఎల్ఎన్ మూర్తి గారి స్మృత్యర్థం నేషనల్ థియేటర్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించడం అంతైనా అభినందనీయం. ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించిన నిర్వాహకులకు నా కళాభిమానులు. భాష ఏదైనా మంచి నాటకం అయితే మూర్తి గారు ఆ ప్రదర్శనకు తను హాజరు కావడమే కాక మా అందరికీ తెలియజేసి మేము కూడా ఆ నాటకాన్ని చూసేట్లుగా చేసేవారు. మూసధోరణిలో సాగుతున్న తెలుగు నాటక రంగం తన దారి మార్చుకొని భారతదేశంలోని ఇతర భాషా నాటకాలతో ధీటుగా రూపొందాలని మూర్తి గారు వాంఛించేవారు. అలాగే విశ్వవిద్యాలయాల్లో రంగస్థల కళల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్మితమవుతున్న నాటకాలను తెలుగు నాటక పరిషత్తు ప్రేక్షకులకు చూపించాలని ఆశపడేవారు. వారి ఆశకు అనుగుణంగా రూపొందిన ఈ కార్యక్రమం ముందు ఇలాగే కొనసాగిస్తూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఇతర భాషలోని మంచి నాటకాలు చూపించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా మూర్తి గారికి నా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను. జిఎల్ఎన్ మూర్తి అంటే గురజాడ లక్ష్మీ నరసింహమూర్తి. మూర్తి గారు గొప్ప నాటకాభిమాని. నాటకాన్ని శ్వాసించాడు, నాటకాన్ని జపించాడు, నాటకం కోసమే తప్పించాడు. ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో సాంస్కృతిక విభాగం ప్రతినిధిగా సుదీర్ఘకాలం పనిచేశాడు. సాధారణంగా దినపత్రికల్లో పనిచేసేటువంటి వారిలో ప్రత్యక్ష నాటకానుభవం ఉన్నటువంటి పాత్రికేయులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు. అలాంటి వారిలో మూర్తిగా నాటకం కోసం, నాటకాభినయం కోసం, నాటక వికాసం కోసం ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికను ఒక వేదికగా మలుచుకున్నారు. పత్రికల్లో నాటకరంగ వ్యాసాల కోసం యాజమాన్యంతో పోట్లాడి కావలసినంత నిడివిని సంపాదించడానికి ఆయన చేసినటువంటి కృషి చిరస్మరణీయమైనటువంటిది. మంచి నాటకం ఎక్కడుందో ఆయన నిరంతరం అన్వేషిస్తూ ఉంటారు. ఆ నాటకానికి స్వయంగా హాజరు కావటమే కాకుండా తెలిసిన మిత్రులందరినీ అక్కడికి తీసుకుని వెళ్తారు. ఆ నాటకంలోని మంచి చెడ్డల్ని సహేతుకంగా విశ్లేషిస్తారు. ఆ నాటకాన్ని వందలాది మందికి పరిచయం చేస్తారు. తెలుగు నాటక వికాసం కోసం
ఆయన చేసినటువంటి కృషి చిరస్మరణీయమైనటువంటిది. నాటకం ఎలా ఉండాలి, నాటకం సర్వజనామోదం ఎప్పుడు పొందుతుంది, ప్రయోగం అర్థవంతంగా ఎలా ఉండాలి మొదలైనటువంటి అంశాల గురించి ఆయన సూచించినటువంటి అంశాలు తెలుగు నాటక ప్రియులందరికీ కూడా కర్తలామలకంగా ఉంటాయి. మంచి నాటకం కోసం ఢిల్లీ వెళ్తారు, బొంబాయి వెళ్తారు, మద్రాసు వెళ్తారు, తెలుగు నేల మీద ఎక్కడ ఏ మారుమూల జరుగుతున్నా అక్కడికి వెళ్తారు. నాటకం కోసం ప్రాణం పెట్టిన మూర్తి గారు మనల్ని అందరినీ విడిచి వెళ్ళిపోవడం చాలా బాధాకరం. అది తెలుగు నాటకానికి తీరని లోటు. నాటకానికి ఎంతో చేస్తున్నామని చెప్పుకునే వాచాల క్రియాశూన్యుల కన్నా మూర్తి గారు చేసినటువంటి సేవ నిరుపమానమైంది. మూర్తి గారి పేరున ప్రయోగం ట్రస్టు 12 రోజుల పాటు జాతీయ నాటకోత్సవాలు నిర్వహించడం ముదావహం ఆయనకు అర్పిస్తున్నటువంటి ఒక ఘనమైన నివాళి. GLN Murthy was a very dear friend to all of us who are working in the field of arts and culture across Hyderabad. Apart from working as a non-teaching staff at university, he also worked as a contributor to the local newspaper, reporting various performances across the city and also on Andhra Pradesh and Telangana. Would have written thousands and thousands of articles reporting various events, introducing theatre groups, artists, technicians, and so on and so forth. He was a very hard-working personality, used to travel more than 50-60 kilometers each day just to report those events. He was a very common man, and theatre is all about common man, and probably this is the right way to pay a tribute to GLN Murthy by conducting this online theatre festival.